पर एक नज़र करी लीए तो जुओ जे रीते आपणे एक पॉजिटिविटी जोई हती ने आजे पण निफ्टी में खास करीने जे उपला स्तर आपणे बनता देखाया हता त्यारबाद एक 23,900 ની आसपास अत्यारे निफ्टी जे छे ते आपणे कारोबार करती देखाई रही है। उपला स्तरनी वात करी लीए तो 23,974 सुधीना लेवल्स आपणे निफ्टीए बनता देखाया हता। त्याथी उपला थईने थोडुं घणुं करेक्शन पण हजी पण पॉजिटिव कामकाज निफ्टी बतावी रह्युं छे। बीजी बाजु बैंक निफ्टीनी वात करी लीए तो अहींया पण 52,920 ना स्तरनी आसपास कामकाज થઈ રહ્યું છે તો ફોકસ રાખવાનું રહેશે કારણ કે અહીંયા પણ ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ કામકાજ બેંક નિફ્ટી બતાવી રહ્યું છે। મિડ કેપની વાત કરી લઈએ તો 55,448ના લેવલની આસપાસ કામકાજ 0.5% વધારેની પોઝિટિવિટી આપણને મિડ કેપ બતાવી રહ્યું છે અને સેન્સેક્સની વાત કરી લઈએ તો અહીંયા પણ આપણને જે હાઈ બનતા દેખાયા હતા તે 79,033ની આસપાસના હતા। ત્યાંથી ઉપલા સ્તરેથી દબાણ અને હજી પણ 78,880ના લેવલ્સની આસપાસ આપણને સેન્સેક્સમાં કારોબાર થતો દેખાયો છે તો નજર રાખવાની રહેશે ઇન્ડાઇસ स्पेसिफिक कारण के फरी एक बार तेजी तरफनी चाल आपने बनती देखा रही है। एक वक्त एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर करी लीए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहती देखाय है तो जो 1091 शेर्स एवा छे जे बजारने सपोर्ट करी रह्या छे। खरीदारी जे छे त्यां बनती देखाई रही है ज्यारे 1271 काउंटर एवा छे जे बजारमां दबाण बनावी रह्या छे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ी घणी आपणे नरमाश तरफनी बनती देखाई रही है पण फोकस राखवानुं रहेशे इंडाइसिस माटे। सेक्टर कया सपोर्टिव रहता देखाया छे तेना पर एक नजर करीए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स सारी एवी खरीदारी आपणे आजे अहींया बनती देखाई रही है। बीजी बाजु वात करी लीए तो पावर सेक्टरमां पण एक तेजी साथेनो कारोबार थई रह्यो छे। एनर्जी सेक्टर में एक तेजी एफएमसीजी मीडिया काउंटर है जे आज बजार ने सपोर्ट करी रहा है तो फोकस राखवानुं रहेशे। अहींया पण बात करी लीए घटनारा सेक्टरनी तो अहींया जे रीते निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ओवरऑल आपणे घटतो देखायो छे। निफ्टी ऑटोनी बात करी लीए तो गई काले पण एक नरमाश हती आजे पण निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपणे घटाडो बतावी रह्यो छे ने निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में पण नरमाश है तो फोकस राखवानुं रहेशे। अहींया पण त्यारे ज दर्शकोना प्रश्नोना जवाब आपवा माटे आपणी साथे जोडाई रह्या छे हेम सिक्योरिटीजना आस्था जैन अने शेर खानना जतीन गेडिया। आस्था अने जतीन स्वागत है आप बंनेनुं अने सौथी पहला जतीन आप पासेथी एक टेक्निकल व्यू समझी लईए कई रीते जोई रह्या छो बजार ने जे आज एक वोलेटाइल सेशन तो आपणे जोयुं छे शरूआती कारोबार में जे रेकॉर्ड स्तर निफ्टी बैंक सेन्सेक्स में बनता देखाया त्यारबाद थोड़ुं करेक्शन आव्युं ने पण फरी एकवार तेजी जे छे ते आपणे इंटेक रहती देखाई रही है। आज निफ्टीनी मंथली एक्सपायरी कई रीते लेवल्स खास ध्यान में राखवाना। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो अमारो जो शेरखान रिसर्च टीम नो व्यू है कि क्या ने क्या छेल्ला 3 ट्रेडिंग सेशन में आपणे अराउंड 600 पॉइंट ની રેલી જોઈ છે इन दी केस ऑफ निफ्टी। तो મને લાગે છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય થોડુંક એક 24,000 ના લેવલ ઉપર આપણે એક સાયકોલોજીકલ રેઝિસ્ટન્સ છે તો કન્સિડરિંગ કે આપણે ઓલમોસ્ટ 600 પોઈન્ટ ની રેલી ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છીએ અને એક સાયકોલોજીકલ રેઝિસ્ટન્સ ની આસપાસ આવી ગયા છે तो થોડુંક એક રેન્જ બાઉન્ડ કે સાઇડવેઝ ટ્રેડિંગ સેશન આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં આપણને જોવા મળી શકે। અમને લાગે છે કે એક્સપાયરી અરાઉન્ડ 23,950 થી 24,000 ની રેન્જમાં આવી શકે છે। ઓવરઓલ જે આપણને આજે ઇન્ટ્રાડે ડીપ જોવા મળ્યું હતું ઇઝ જસ્ટ માઇનર ડિગ્રી પુલબેક। મને લાગે છે કોઈ ટ્રેન્ડ રિવર્સલના સંકેત એઝ ઓફ નથી અને જે બી ઇન્ટ્રાડે ડીપ આવે છે તો એ એઝ અ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી અત્યારે યુઝ કરવી જોઈએ। એ અમારો નિફ્ટી પર વ્યૂ છે। બેંક નિફ્ટી પર અમારો વ્યૂ છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય જે રેલી થઈ ગઈ હતી અરાઉન્ડ 2,200 કાઇન્ડ ઓફ રેલી આપણે જોઈ છે અને બેંક નિફ્ટી ક્લિયરલી એક લીડિંગ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ છે આ અપ મૂવમાં। અમને લાગે છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય થોડુંક એક રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરી રહ્યો છે 53,000 ની આસપાસ પણ જેના કારણે થોડું કન્સોલિડેશન થઈ શકે। ઓવરઓલ અમારો શોર્ટ ટર્મનો ટાર્ગેટ 53,660 ઓન ધી અપસાઇડ છે અને લોંગ સાઇડની तरफ ટ્રેડ લેવાની સજેશન આપીશ ઓન ડીપ જ્યારે 52,600 ની આસપાસ આવે ત્યારે। તો બંને નિફ્ટીમાં બેંક નિફ્ટીમાં વ્યૂ અમારો પોઝિટિવ છે બાય ઓન ડીપની સલાહ રહેશે। ओके तो निफ्टी बैंक माटे व्यू पॉजिटिव राखीने चालवू जोईए। घटाडो आवे छे तो पछी खरीदारी करवानी सलाह बनती देखाई रही है। बैंक निफ्टीनी बात करिए 53,650 सुधीना लेवल्स पण आपणे बनता देखाई शके छे तो एक घटाडानी राह जोवो ने पछी एक व्यू जो छे पॉजिटिव तरफनो राखी शको छो। आस्था जैन पण आपणी साथे जोडाया छे। आस्था गुड मॉर्निंग स्वागत है आपनुं पण तमे कई रीते जोई रह्या छो मार्केटना फंडामेंटल हवे कारण के एक नवा स्तर आपणे जोई रह्या छे निफ्टी बैंक में अने जे एक मेजर इवेंट हती ते आपणे
પૂરી થતી દેખાઈ રહી છે. ઇલેક્શન જે રીતે મેજર ઇવેન્ટ હતી તે આપણને પૂરી થતી દેખાય છે અને હવે ખાસ કરીને ફોકસ જે છે તે બજેટ પર આવતું જોવા મળશે. કઈ રીતે ખાસ હવે માર્કેટના ફંડામેન્ટલ જોઈ રહ્યા છો? ગુડ મોર્નિંગ. જોવા જઈએ તો માર્કેટના ફંડામેન્ટલ તો અત્યારે સ્ટ્રોંગ જ લાગે છે. સ્પેશિયલી ડોમેસ્ટિક માર્કેટની આપણે વાત કરીએ, ફંડ્સ ફ્લો બહુ સ્ટ્રોંગ છે અને તમે જેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો એટલું બધું ટ્રેક્શન માર્કેટ્સમાં આવી ગયું છે. પ્રાઇમરી માર્કેટની જે પણ આપણે વાત કરીએ તો જેવી રીતેના આઈપીઓઝ અહીંયા સબસ્ક્રાઇબ થઈ રહ્યા છે, જેવી રીતે ડીમેટ એકાઉન્ટ એડિશન્સ થઈ રહ્યા છે, તો ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સમાં તો એક બહુ સારી તેજી છે. પણ હવે આપણે ઇન્ટરનેશનલ અને ગ્લોબલ માર્કેટ્સની વાત કરીએ તો ત્યાં એક બે વસ્તુઓ છે જેના પર થોડી નજર રાખવાની રહેશે, કેમ કે આજે આપણે જોયા હતા કે જેપનીઝ માર્કેટમાં શું થયો. એકચ્યુઅલી યેનની આપણે વાત કરીએ તો આ કોન્ટેક્સમાં હું વાત કરું છું તો થોડું ગ્લોબલ માર્કેટ્સથી આપણે ક્યુઝ લેવા પડશે, કેમ કે ત્યાં થઈ શકે છે કે થોડાસા ક્યુઝ વોલેટાઇલ રહેશે. પણ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ પોતેની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા ક્યુઝમાં મને તો પોઝિટિવિટી લાગે છે. સો અમારી અહીંયા એ જ સલાહ છે કે નિફ્ટી જે છે આગળ પણ તેજીમાં જારી રહેશે અને હવે જે નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ અમે નિફ્ટીના આપી રહ્યા છે 24,150 થી લઈને 24,200 નો છે. સો મારા હિસાબેથી નિફ્ટી ત્યાં તક જવાની એક કેપેસિટી રાખે છે અને જે લોકોને લોંગ પોઝિશન્સ રાખી હોય માર્કેટ્સમાં એ લોંગ પોઝિશન્સમાં હમણાં પણ કન્ટિન્યુ કરી શકે છે ફોર ધ પોસિબલ ટાર્ગેટ ઓફ નિફ્ટી ટુ અરાઉન્ડ 24,100 ટુ 24,150. ઓકે, તો અહીંયા પણ એક વ્યૂ જે છે તે આપણને માર્કેટ માટે પોઝિટિવ લાગી રહ્યો છે. નિફ્ટીની ખાસ કરીને વાત કરીએ 24,150 સુધીના લેવલ્સ પણ બનતા દેખાઈ શકે છે, તો ફોકસ રાખવાનું રહેશે નિફ્ટી બેંક માટે. એ સાથે જ